जगन्नाथ। नमस्कार बंधु माने, स्वागत करुछि आपण मानकु आम चैनल कथामृत को। सी कोटि ओडियांक मौड़मणि, समस्त ओडिशावासींक स्पंदन। तांकर अनेक लीला और महिमा आमे शुणिछे, पढ़िछे आउ अंगे निभाइछे मध्य। सी भाव विनोदिया, भावर ठाकुर। कंदर्प मनोहरंकर गोटिए मन छुआ सुंदर लीला अछि मु शुणाइबी। आसंतु शुणिबा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उत्कल एक पुण्य राज्य। धर्म हेउछि एहार मौलिकता। शुद्ध पवित्र धार्मिक परिवेश रे विजय करिसेंति दारुब्रह्म जगन्नाथ। जगन्नाथ विजय करिथिबा जोगु एहा मर्त्य वैकुंठ बा श्रीक्षेत्र। उत्कलीय धर्म भावना हेउछि जगन्नाथ संस्कृति। जगन्नाथ संस्कृति अन्यान्य धर्म संस्कृति ठारू भिन्न। सर्वधर्म समन्वय जगन्नाथ संस्कृति हेउछि विश्वर सर्वश्रेष्ठ आकर्षणीय विषय। तार महात्म्य उपलब्धि करी विश्वर समस्त ऋषि, साधु, सन्थ, सन्यासी, आचार्य, संस्कारवादी और मनीषी माने आगमन करिथांती श्रीक्षेत्र। एपरि धर्म नाही जोथिरे जगन्नाथ संस्कृतिर तथ्य नाही कि एपरि केही साधु सन्थ नाहांती जिए श्रीक्षेत्र को न आसी रही पारिछंती। वास्तव में विश्व श्रीक्षेत्रर एक स्वतंत्रता रही, जार मुख्य आकर्षण हेउछंती दारुब्रह्म जगन्नाथ। साधु सन्थ वैष्णव बाबाजी माने दारुब्रह्म जगन्नाथ को दर्शन करने निमंते विभिन्न अंचल आसुथांती। सेमाने आसीबा समय रे ग्राम और पड़ारे विश्राम करने को बाध्य, काहींकि ना सेमाने थिले परिव्राजक पदयात्री। ग्राम गुड़िकरे विश्राम नेबा अवसर रे धर्म चर्चार सुजोग पाउथिले जनता। उत्कलर राजा गजपति थिले दारुब्रह्म जगन्नाथंक परम भक्त। से जगन्नाथंक प्रथम सेवक, तेणु ठाकुर राजा भावे परिचित। गजपति राजांकर राजधानी थिला समयानुक्रमे खोर्धा, कटक और पुरी। गजपति राज्य को छाड़देले उत्कलर विभिन्न अंचल केतेक समृद्धिशाली क्षुद्र क्षुद्र राज्य गढ़ी उठिथिला। ସେହି क्षुद्र राज्य बा गड़जात राजा माने थिले ठाकुर राजांक अनुगत। यदिच समस्ते करद राजा नथिले, किंतु ठाकुर राजा गजपति को सम्मान देखाउथिले, जेहेतु गजपति थिले जगन्नाथंक सेवक। सेहीपरि एक स्वाधीन राज्य थिला घुमुसर। घुमुसर राजधानी थिला कुल्लाड। एठारे भंजवंशीय राजा माने शासन करुथिले। भंज राजा माने थिले धार्मिक, वीर, सुसाहित्यिक और कला प्रेमी। तेणु भंज दरबार रे साधु, सन्थ, कवि, कलाकार, गुणग्राही जनर आदर थिला। राजांकर पृष्ठपोषकतारे राज्य रे बहु देवदेवी मंदिर और मठ स्थापित। विभिन्न सांस्कृतिक पीठ और शिक्षा केन्द्र मध्य खोली थिला। भंज राजा माने मुख्यतः वैष्णव धर्मी। तेणु राज्य रे वैष्णव धर्मर बहुल प्रसार लाभ करिथिबा स्वाभाविक। तेणु विशेष भावे वैष्णव साधु सन्थ बाबाजींक घुमुसर को आगमन थाए बेसी। आगमन अवसर रे साधु सन्थ माने ग्राम गुड़िकरे विश्राम नेउथिले। सेही अवसर रे धर्मचर्चा हुए। अतएव घुमुसरर प्रजांक मध्यरे वृद्धि पाउथिला धर्म भावना। राजा गोपीनाथ भंजंक समय घुमुसरर अभिवृद्धि घटिथिला सर्वदिगरु। धनधान्य पूरी उठिथिला राज्य रे। साहित्य कला स्थापत्य घटिथिला अभिवृद्धि। धर्मर मध्य होइथिला प्रसार। तेणु ସେହି ସମୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଥିଲା ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା ଘୁମୁସରରେ। ମଧୁର ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ପ୍ରସାର ଲାଭ କରିଥିଲା ବହୁଳ ଭାବେ। ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅପ୍ରାକୃତ अलौकिक लीलार यथार्थरे विश्लेषण घटिथिला ସେହି ସମୟରେ। साधु सन्थ और वैष्णव माने ग्राम ग्राम रे राधाकृष्ण प्रेम भक्ति प्रसार करी एक नूतन आध्यात्मिक युग सृष्टि करि पारिथिले। घुमुसरर एक बड़ गाँ गामुंडी। तार सीधा सीधा साही, घर आगरे नड़िया गछ,
ପଛପଟେ ଆମ୍ବ କଦଳୀ ଗଛ, ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ସୁନ୍ଦର। ଗାଁ କଡ଼େ କଡ଼େ ବହିଯାଇଛି ଲୋହରାଖଣ୍ଡି ନଦୀ। ଗାଁରେ ଅଧିକାଂଶ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସେମାନେ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷିତ। ସେହି ଗାଁର ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣ କନ୍ୟା ନଳିନୀ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ମାତୃହରା। ପିତାଙ୍କର ହେପାଜତରେ ବଢ଼ି ଆସିଥିଲା। ତାର ପିତା ଜଣେ ଧର୍ମପ୍ରାଣ ବ୍ୟକ୍ତି। ସାଧୁସନ୍ଥ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅଗାଧ ଭକ୍ତି। ତେଣୁ ଗ୍ରାମକୁ ବୈଷ୍ଣବ ସାଧୁ ଆସିଲେ ସେ ଜାଣୁଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ସେବା ଯତ୍ନ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କରନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ତାଙ୍କରି ବସାଗୃହରେ ନେଇଥାନ୍ତି ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ବିଶ୍ରାମ। ଅତଏବ ସ୍ୱଭାବ ସୁଲଭ ଭାବେ ସେଠାରେ ହୁଏ ଧର୍ମଚର୍ଚ୍ଚା ଆଉ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ। ନଳିନୀ ଏସବୁ ଶୁଣେ ଆଉ ଭଜନ ଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ମନେ ଅନୁକରଣ କରେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଳି ଧରେ। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଖି ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ତା ପ୍ରତି ପ୍ରୀତ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଆଦରରେ ନଳିନୀକୁ ଭଜନ ଶିଖାଉଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଆୟତ୍ତ କରି ନେଉଥିଲା। ଶିଶୁକଣ୍ଠରେ ଭଜନ ଗୁଡ଼ିକ ରୁଚିକର ଜଣାଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ଲୋକେ ତାର କଣ୍ଠରୁ ଭଜନଟିଏ ଶୁଣିବାକୁ ଅଡ଼ି ବସୁଥିଲେ। କଥାରେ ଅଛି, ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ବାସେ। ନଳିନୀ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସାଥେ ସାଥେ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା କଲା। ତାର ବୀଣାଜିଣା କଣ୍ଠରେ ସୁରତାଳ ଦିଆ ସଙ୍ଗୀତ ହେଲା ମାଧୁର୍ଯ୍ୟମୟ। ତାର ସୁଲଳିତ କଣ୍ଠର ସଙ୍ଗୀତ ମାଧୁରୀ ଯେ ଥରେ ଶ୍ରବଣ କରିଛି, ସେ କସ୍ମିନ୍ କାଳେ ଭୁଲି ପାରି ନାହିଁ। ତାର କଣ୍ଠ ସଙ୍ଗୀତ ଯେ କେବଳ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ତାହା ନୁହେଁ, ତାର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଅତି ଉତ୍ତମ। ଶୈଶବ କାଳରୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଦେଖି ସେ ହୋଇପାରିଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଦରଣୀୟ। ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କ ମହାତ୍ମ୍ୟ ଅପାର। ନଳିନୀର ଶ୍ରଦ୍ଧା କମଳ ସାଧୁ ମିହିରଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭକ୍ତି ମୁକୁଳିତ ହେଲା। ତାହା ଆଉ କେବେ ସଙ୍କୁଚିତ ହେଲା ନାହିଁ। ସାଧୁଙ୍କ ସାଧୁତ୍ୱର ପରମଶିମଣି ସ୍ପର୍ଶରେ ନଳିନୀ କ୍ରମଶଃ ହେଲା ଶୁଦ୍ଧ, ପବିତ୍ର ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ। ତାରି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଆଚରଣରେ ଦେଖାଗଲା ଏକ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଦିନକୁ ଦିନ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ପବିତ୍ର ଲୀଳା ଶୁଣିବାକୁ ଉତ୍ସୁକତା ପ୍ରକାଶ କଲା। ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲସିତ ହେଲା। କ୍ରମଶଃ ସେ ରାଧାମୋହନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଇଲା। ଏପରି ହେଲା, ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତା ବିନା ଅନ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ପରିବ୍ରାଜକ ବୈଷ୍ଣବ ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ଆସିବା ବେଳେ ନିଜ ସାଥିରେ ନିଜର ଇଷ୍ଟ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆଣିଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଖଟୁଲିରେ ରଖି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିଥାନ୍ତି। ନଳିନୀ ତାହା ଦେଖି ଅନୁକରଣ କରେ। ନିଜ ହାତରେ ମାଟିରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରି ଖେଳ ସାଥିରେ କରିନେଇଥିଲା। ସେହି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପୂଜା କରି ସେ ଭୋଜନ କରାଏ। ବିଭିନ୍ନ ଫୁଲରେ ସଜାଇ ଭଜନ ବୋଲେ। ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ଭଗବତ ପ୍ରେମୀ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସଂସାର ଆପେ ଆପେ ଅପ୍ରିୟ ହୋଇଯାଏ। ମାୟା ବିଜଡ଼ିତ ସଂସାରରେ ଘାଣ୍ଟି ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ନାହିଁ। ସେ ଚାହେଁ ଶାଶ୍ୱତ ଆନନ୍ଦ, ପ୍ରେମ ଓ ସତ୍ୟ। ଝିଅର ବୈରାଗ୍ୟ ଭାବ ଦେଖି ବାପା ବିଚଳିତ। ନଳିନୀର ବାପା ଯଦିଚ ଜାଣନ୍ତି, ଯେଉଁ କୂଳରେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଦେଖାଯାଏ, ସେହି କୂଳର ସପ୍ତପୁରୁଷ ଉଦ୍ଧାର ପାଏ। ସେ କୂଳ ଗୌରବମଣ୍ଡିତ ହୁଏ। ତଥାପି ନିଜର ଅଲିଅଳି କନ୍ୟା ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ହେବାଟାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ନିଜ ମନକୁ ସେ ବୁଝାଇ ପାରୁନଥିଲେ। ପିଲାଟି ଦିନୁ ସେ ମାଆକୁ ହରାଇଛି। ଝିଅର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ସେ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିନାହାନ୍ତି। କେତେ ସ୍ନେହ, କେତେ ଯତ୍ନ କରି ବଢ଼ାଇ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଖି ଆଗରେ ଲଣ୍ଡିତ ମସ୍ତକ ହୋଇ ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ହେବାଟା ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନଥିଲେ ସେ। ଝିଅକୁ ନେଇ କେତେ କ'ଣ କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି ତା ବାପା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ଝିଅ ସେ। ଆଜି ସେ ପିଲା ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆଉ କେତୋଟି ବର୍ଷ ପରେ ସେ ହେବ ଗୃହଯୁକ୍ତା। ଭଲ ପାତ୍ରଟିଏ ଯୋଗାଡ଼ କରି ସେ କରିବେ ଘର ଜ୍ୱାଇଁ। ଏମିତି କେତେ କ'ଣ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା କରି ମନୋହର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ସବୁ କ'ଣ ଭଣ୍ଡୁର ହୋଇଯିବ? ନଳିନୀ ନାବାଳିକା ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା? ସେ ସଂସାରର ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିଲାଣି। ସ୍ୱାର୍ଥାନ୍ଧ ସଂସାରର ଚାଲିଚଳନ ଦେଖି ସେ କ୍ଷୁବ୍ଧ। ସଂସାରର ଯେତେ ଯେତେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି, କେବଳ ସ୍ୱାର୍ଥ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ସ୍ୱାର୍ଥ ବ୍ୟତିରେକେ ସଂସାରର ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଳିକ।
କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଯେତେ ସଂସାରୀ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ନିଜର କରେ ସେ ସେତେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହୁଏ। ଅତଏବ ନଳିନୀ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଦୁନିଆକୁ ଅନୁଭବ କଲା ବିଷତୁଲ୍ୟ। ସେ ଜାଣିପାରିଥିଲା ଯେ ସ୍ୱାର୍ଥରହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଥାଏ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କଠାରେ। ସେ ହିଁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର, ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ଓ ମଙ୍ଗଳକାରୀ। ଯେ ଯେତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣାର କରେ ସେ ପାଏ ସେତେ ଆନନ୍ଦ ଓ ଶାନ୍ତି। ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଜୀବ ଭଗବାନଙ୍କ ନ ହେବ କାହିଁକି? ତେଣୁ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଯେ ହେବ ଭଗବାନଙ୍କର। କନ୍ୟାର ହାବଭାବ ଦେଖି ବାପା ତାର ବିଚଳିତ। କେଉଁଠି ତାର ଶୀଘ୍ର ବିବାହ କରିଦେବାକୁ ସେ ହେଲେ ବ୍ୟଗ୍ର। ସୁନ୍ଦର ଗୁଣବତୀ କନ୍ୟାକୁ କିଏ ଅବା ବିବାହ ନ କରିବ? ତେଣୁ ନଳିନୀ ପାଇଁ ଏକ ଯୋଗ୍ୟ ବର ନିର୍ବାଚନ କଲେ ତାର ପିତା। ବିବାହ ଲଗ୍ନ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା ମଧ୍ୟ। ନଳିନୀର ବିବାହ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ବାକି। ଦିନେ କିନ୍ତୁ ଗାଁର ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇ ଚାଲିଗଲା ବୃନ୍ଦାବନ। ବୃନ୍ଦାବନ ଯିବା ସମ୍ବାଦ ଗାଁବାଲା ଶୁଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେତିକି ବେଳେ ନେଡ଼ିଗୁଡ଼ କହୁଣୀକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ତାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ସମ୍ଭବପର ନଥିଲା, କାରଣ ସେତିକି ବେଳକୁ ସେ ହୋଇଯାଇଥିଲା ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତା। ସେ ଆଉ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡି ଗ୍ରାମର ନଳିନୀ ହୋଇ ରହିନଥିଲା, ହୋଇଯାଇଥିଲା ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ନନ୍ଦିନୀ ଦାସ। ସେତେବେଳକୁ ବୟସ ମାତ୍ର 12। ଘର ଓ ଗାଁ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ନନ୍ଦିନୀ ଆଗକୁ ହିଁ ଚାଲିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ବୃନ୍ଦାବନ। ବୃନ୍ଦାବନରେ ସେ ନିଜର ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଉଲ୍ଲସିତା। ସେ ଯିବ ଯେଉଁଠାରେ ହେଉଥିଲା ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ରାସଲୀଳା। ସେହି ବୃନ୍ଦାବନରେ ସେ ବାସ କରିବ। କି ସୌଭାଗ୍ୟ ତାର! ମନେ ମନେ କେତେ କଳ୍ପନା କରିଯାଉଥିଲେ ନନ୍ଦିନୀ। ସେ ହେବ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚିରଦାସୀ। ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କ ସାଥିରେ ଚାଲି ଚାଲି ନନ୍ଦିନୀ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ବୃନ୍ଦାବନରେ। ତାହାର ସ୍ୱପ୍ନର ବୃନ୍ଦାବନ ହେବ ବାସ୍ତବ ରହଣୀ କ୍ଷେତ୍ର। ବୃନ୍ଦାବନର ଶୋଭା, ସେଠିକାର ଭକ୍ତି ପରିବେଶ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଆକୃଷ୍ଟ କଲା ଯେ ସେ ଆତ୍ମହରା ହୋଇ ଉଠିଲେ। ବୃନ୍ଦାବନରେ ଅସଂଖ୍ୟ ସାଧୁ, ସନ୍ଥ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ମଠ, ମନ୍ଦିର, ଆଶ୍ରମ ଓ ସାଧନା ପୀଠ, ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ପରିବେଶ, ଏପରିକି ବୃନ୍ଦାବନର ବୃକ୍ଷଲତା, ନଦୀ, ପାହାଡ଼, ମାଟି, ଗୋଡ଼ି ଓ ଧୂଳି ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମଧୁର ପ୍ରେମରେ ରସାଣିତ। ନନ୍ଦିନୀ ଅନୁଭବ କଲେ ତାହାର ସ୍ୱପ୍ନର ବୃନ୍ଦାବନ ଠାରୁ ବାସ୍ତବ ବୃନ୍ଦାବନ ବେଶୀ ସୁନ୍ଦର, ପବିତ୍ର ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ। ବୃନ୍ଦାବନ ପ୍ରତି ରେଣୁରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପବିତ୍ର ଲୀଳା ପରିଷ୍କୃତ। ତାରି ପରଶରେ ମନ ଓ ହୃଦୟରେ ଜାଗି ଉଠେ ନବ ଉନ୍ମାଦ। ପୁଲକିତ ହୋଇ ଭାବବିଭୋର ହୋଇଗଲେ ନନ୍ଦିନୀ। ଆବେଗ ମନରେ ସୁଲଳିତ କଣ୍ଠରେ ସେ ଗାନ କଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦ୍ୟାବଳୀ। ଝଙ୍କୃତ ହୋଇ ଉଠିଲା ବୃନ୍ଦାବନ। ସଙ୍ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ବୃନ୍ଦାବନର ବୃକ୍ଷଲତା ନୃତ୍ୟରତା। ତରୁଲତା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇ ହେଲେ ନବ ପଲ୍ଲବିତ। ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଲା କଳିକା। ବୃନ୍ଦ ଚିତ୍ତ ପୁଷ୍ପରେ ଧାରଣ କଲା ପେନ୍ଥା ପେନ୍ଥା ଫଳ। ନଦୀ ନିର୍ଝର କଳ କଳ ନାଦରେ କଳୋଳିତ ହୋଇ ତାଳ ଦେଇଲେ ନନ୍ଦିନୀଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ସହ। ମୃଦୁ ମୃଦୁ ସମୀର ବହି ଆହ୍ଲାଦିତ କଲା ବୃନ୍ଦାବନକୁ। ଅଧିକନ୍ତୁ ମିଷ୍ଟାନ ଯେପରି ପିପିଲିକାକୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ, ସେହିପରି ନନ୍ଦିନୀଙ୍କ କଣ୍ଠ ନିଃସୃତ ସଙ୍ଗୀତ ଧାରା ଆକର୍ଷିତ କଲା ସାଧୁସନ୍ଥ ଭକ୍ତଜନଙ୍କୁ। ବୀଣାଚୀଣା କଣ୍ଠରେ ଅମୃତ ବୋଳା ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଭଜନ ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତି ମିଶା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜଣାଣ ଜନମାନସ ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଲା। ଜନତା ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ହୋଇ ଏକ ଲୟରେ ପାନ କରି ଯାଉଥିଲେ ସୁଧାମୟ ସଙ୍ଗୀତ। ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ସଙ୍ଗୀତର ମୂର୍ଚ୍ଛନାରେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ସ୍ତବ୍ଧ। ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ନନ୍ଦିନୀଙ୍କ କଣ୍ଠ ସହ କଣ୍ଠ ମିଶାଇ ଗାଉଥିଲେ ମଧୁର କାକଳି। ଅଳ୍ପ କେଇଦିନରେ ବୃନ୍ଦାବନ ସାରା ଚିହ୍ନିଗଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ନନ୍ଦିନୀଙ୍କୁ। ସେ ହୋଇଗଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଜନ ସମ୍ରାଜ୍ଞୀ। ନନ୍ଦିନୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଆଗ୍ରହରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିଲେ ମଠବାଡ଼ିକୁ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରି ସେ ଯାଉଥିଲେ ମଠବାଡ଼ି ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରଥମେ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ ଏକ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ସେଠାରେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଜପ ଧ୍ୟାନରେ ରତ।
ନନ୍ଦିନୀ ଗାନ କରୁନଥିଲେ ନିଜ ଖୁସି ପାଇଁ କି ଜନତାର ଖୁସି ପାଇଁ। ସେ ଗାନ କରୁଥିଲେ ଏକାନ୍ତ ଭାବେ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ନିମନ୍ତେ। ତେଣୁ ନିଜ କୁଟୀରରେ ବୃନ୍ଦାବନ ଚନ୍ଦ୍ର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବିଜେ କରାଇ ପୂଜା ଆରାଧନା କଲେ ଆଉ ଶୁଣାଇଲେ ପ୍ରୀତିବୋଳା ସଙ୍ଗୀତ। ଆଗେ ସେ କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ବଙ୍ଗଳା ଭଜନ ଗାନ କରୁଥିଲେ, ଏବେ କିନ୍ତୁ ମୀରାବାଇ ଓ ସୁରଦାସଙ୍କ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେଣି। ଦିନ ଯେତିକି ଯେତିକି ଚାଲି ଯାଉଥିଲା ସେତିକି ସେତିକି ଭକ୍ତ ନନ୍ଦିନୀଙ୍କ ଭକ୍ତିଭାବ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଥିଲା। ବୃନ୍ଦାବନ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସେବା ଆରାଧନା ଭିତରେ ନନ୍ଦିନୀ ଜାଣୁନଥିଲେ ଦିବାରାତ୍ର। କ୍ରମଶଃ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଓ ନନ୍ଦିନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗଭୀର ଆତ୍ମୀୟତା ଗଢ଼ି ଉଠିଲା। ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଲେ। ଏମିତି ସମୟ ଆସିଲା ନନ୍ଦିନୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ସମୟ ପାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପାଖ ଛଡ଼ା କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ। ମନ ମୁତାବକ ବେଲ ସଜାଇ ଦେଉଥିଲେ, ଶୁଣାଉଥିଲେ ଭକ୍ତିଭରା ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଜନ ଓ ସଙ୍ଗୀତ। ଜଣାଯାଉଥିଲା ନନ୍ଦିନୀଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ ଅବସରରେ ବୃନ୍ଦାବନ ଚନ୍ଦ୍ର କର୍ଣ୍ଣଡେରି ଶ୍ରବଣ କରୁଥିଲେ। ସଙ୍ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ବୃନ୍ଦାବନ ଚନ୍ଦ୍ର ମଥା ହଲାଇ ବଂଶୀ ବଜାଉଥିଲେ। ସେଥିରେ ଦୁହେଁ ପାଉଥିଲେ ଅପାର ଆନନ୍ଦ। ଆତ୍ମହରା ହୋଇ ଦୁହେଁ ହେଉଥିଲେ କଥୋପକଥନ। ଥରେ ଥରେ ନନ୍ଦିନୀଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ମଠ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ବେଳେ ବେଳେ ଆଶ୍ରମକୁ ଫେରିବାକୁ ବିଳମ୍ବ ଘଟେ। ବିଳମ୍ବରେ ଫେରିଆସି ଦେଖନ୍ତି ବୃନ୍ଦାବନ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅଭିମାନ। ସିଂହାସନରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ଚଟାଣ ଉପରେ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ଶୋଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ମୋଟେ ଉଠନ୍ତି ନାହିଁ। ଭକ୍ତ ନନ୍ଦିନୀ ଜାଣେ ପ୍ରିୟ ବୃନ୍ଦାବନ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମନ କଥା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କ'ଣ ପ୍ରିୟ, କେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କ ମାନଭଙ୍ଗ ହେବ? ତେଣୁ ଅଭିମାନୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମାନଭଙ୍ଗ କରିବାକୁ ମଜା ମଜା କଥା କହୁଥିଲେ। ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମନ ଭୁଲାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲେ। ଧୂଳିଧୂସର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କଳେବରକୁ ପୋଛି ସଫା କରୁଥିଲେ ନିଜ ପିନ୍ଧା ଅଙ୍ଗବସନରେ। ପ୍ରଗଳ୍ଭ ପରି ନନ୍ଦିନୀ କ'ଣ ସବୁ ଗପି ଯାଉଥିଲେ ପ୍ରିୟ ବୃନ୍ଦାବନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ନନ୍ଦିନୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣି କେବଳ ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସୁଥିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର। ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ବୃନ୍ଦାବନ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖରେ ହସ ଦେଖି ନନ୍ଦିନୀ ହୋଇଯାଏ ଆତ୍ମହରା। ଖୁସି ହୋଇ ଗାଇ ଉଠେ ସେ ପ୍ରେମ ଭରା ମିଳନାତ୍ମକ ସଙ୍ଗୀତ। ସେ ମଧୁର ମୂର୍ଚ୍ଛନାରେ ଭରି ଉଠେ ଅପୂର୍ବ ସୁଗନ୍ଧ। ଆପେ ଆପେ ଝରି ପଡ଼େ ସୁବାସିତ ସୁନ୍ଦର ପୁଷ୍ପ। ସୁଲୁସୁଲୁ ମଳୟ ପବନ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ଆନନ୍ଦ ଦେଉଥିଲା ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନଙ୍କୁ। ବୃନ୍ଦାବନ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଆତ୍ମବତ୍ ସେବା କରି ନନ୍ଦିନୀ ପାଉଥିଲେ ପରମ ତୃପ୍ତି। କ୍ରମଶଃ ପରସ୍ପର ନିବିଡ଼ରୁ ନିବିଡ଼ତର ଭଲ ପାଇ କେହି କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନଥିଲେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଭକ୍ତ ଶିରୋମଣି ନନ୍ଦିନୀ ଦାସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଜଣାଇବେ। ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିବେ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।